Are you ready to pay attention on my class? Okay. In last class, we discussed about what is a chemical reaction and how can we find a reaction, either it is a chemical reaction or physical reaction. Some indications are we are getting there when the chemical reaction is taking place. Those are the state of the reactants will changes, maybe changes, and its color also maybe changes, and evaluation of gases are occurs, and the temperature is also maybe changes. So based on these qualities, when a chemical reaction is taken place, we can say it is a chemical reaction. Okay. For that, more information డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చున్నాను. ముందు ప్రీవియస్ క్లాస్ చూడాలంటే దాన్ని టచ్ చేసుకోండి. ఓకే. రైటింగ్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ steps. I mean, writing a chemical equation, we write in the previous class like word equation. Word equation రాస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇట్ గెట్స్ సమ్ మోర్ టైమ్ అండ్ క్లారిటీ కూడా మనకు రాదు. అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సింబల్స్ అండ్ ఫార్ములాస్ టు రైట్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సింబల్స్ యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈజీగా ఆ కెమికల్ ఈక్వేషన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, ఈజీగా కూడా అర్థమవుతుంది. ఫర్ దట్ వీ యూజ్ symbols. For example, in last class we discussed a reaction, chemical reaction, that is magnesium ribbon is burnt in air. There oxygen, we will get magnesium oxide. The chemical formula equation for that reaction is magnesium Mg plus O2 gives rise MgO. Here we observe that equation. Here we will have one atom of magnesium in reactant side and one molecule of oxygen. One molecule contains two atoms of oxygen here. So here one atom of magnesium and one molecule or two atoms of oxygen is in the reactant side. But here in product side we will get magnesium oxide is a product. In that we observe magnesium, one atom of magnesium and one atom of oxygen is there. So here one oxygen atom is missed there. But అంటే ఒక ఆక్సిజన్ ఆటము ఇక్కడ తగ్గిపోయింది. మరి అంటే ఆక్సిజన్ ఆటం ఏదో ఇక్కడ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిందేమో అనుకుంటున్నాం అనమాట. బట్ ఇన్ 9th class we learned that in a chemical reaction the mass is neither created nor destroyed. డెస్ట్రాయ్ చేయలేము, క్రియేట్ చేయలేము అని కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అనేటువంటి లాని చూసాం మనం. కాబట్టి ఇక్కడ డెస్ట్రాయ్ అవ్వడానికి ఆస్కారం లేదు. మరి ఏం జరిగి ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఈక్వేషన్. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఈక్వేషన్ని. ఎందుకంటే అక్కడేం అవి నాశనం అయిపోవు, అవి ఏం డెస్ట్రాయ్ అయిపోవు. కాకపోతే వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఈక్వేషన్. బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ఈక్వల్ ద ఈచ్ ఎలిమెంట్, number of atoms of each element we have to balance, we have to equalize చేయాలి. ఈక్వేషన్లో ఉండేటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్ యొక్క ఆటమ్స్ని రియాక్టెంట్ సైడ్, ప్రోడక్ట్ సైడ్, రెండింటి సైడ్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాలి మనం. దానికోసం we use a balanced chemical equation. The topic that we are going to learn a balanced chemical equation. Balanced chemical equation. బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ గురించి మాట్లాడతాం టుడే. సో ఇన్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ the number of atoms on reactants of each element, the number of atoms of each element in reactant side and product side must be equal, must be equalized. ఆ విధంగా ఈక్వల్ చేస్తే we call it as బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటాం అనమాట. మరి ఈ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ చేయడం కోసం ఏం చేద్దామో చూద్దాం.
chemical equation. In previous class, we discussed a chemical reaction, that is zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate and hydrogen gas. Zinc plus sulfuric acid gives rise zinc sulfate plus hydrogen gas. దీన్ని మనం మాలిక్యులర్ రూపంలో కానీ రాసుకున్నట్లయితే, ఫార్ములా రూపంలో రాసుకుంటే Zn ప్లస్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2SO4 gives rise zinc sulfate ZnSO4 ప్లస్ H2. ఈ విధంగా ఈక్వేషన్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. మరి దీన్ని గమనిస్తే బ్యాలెన్స్ అయిందో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి, జింక్ రియాక్టెంట్ సైడ్ బిఫోర్ రియాక్షన్ Zn 1 ఆటమ్ ఆఫ్ జింక్ ఉంది ఇక్కడ కూడా గమనిస్తే జింక్ ఒక ఆటమే ఉంది ఇక్కడ. మరి హైడ్రోజన్స్ చూద్దాం. హైడ్రోజన్స్ H2 ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఒక మాలిక్యూల్ లేదా 2 ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, 2 ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ దేర్. ఇక్కడ కూడా గమనిస్తే H2, ఇక్కడ కూడా 2 ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజనే ఉంది. మరి సల్ఫర్ చూస్తే 1 ఆటమ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1 ఆటమే ఉంది. ఆక్సిజన్ చూస్తే 4 ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 4 ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంది. కాబట్టి టోటల్గా ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో రాసుకుందాం ముందు. ఆటమ్స్ జింక్, తర్వాత హైడ్రోజన్, సల్ఫర్, ఆక్సిజన్. సో రియాక్టెంట్ సైడ్, ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఉండేటువంటి అన్ని ఆటమ్స్ని రాసుకుందాం అనమాట. ఆటమ్స్, ఎలిమెంట్ number of atoms in reactant side, reactants. ఇక్కడ number of atoms in products, reactant side లేదా LHS అన్నాం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి LHS, ఇది RHS. ఇక్కడ జింక్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫస్ట్ దాంట్లో LHS, ఇటు సైడ్ అంతా కలిపితే 1, ఇటు సైడ్ కూడా అంతా కలిపితే 1. హైడ్రోజన్ 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. సల్ఫర్ ఆటమ్స్ 1. ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ 4. సో హియర్ the equation is balanced here. Every element before reaction, after reaction, same number of atoms are there. That's why we can say it is a balanced chemical equation. So zinc plus H2SO4 gives rise ZnSO4 plus H2 is a balanced chemical equation. మరి ఇలా కాకుండా కొన్ని ఈక్వేషన్స్ తీసుకుందాం. అవి ఏమన్నా బ్యాలెన్స్ అవుతాయో లేదో, బ్యాలెన్స్ కాకపోతే how can you balance the equation? For example, you take a equation that is ferrous plus water gives rise Fe3O4 plus H2. ఈ యొక్క రియాక్షన్ చూద్దాం మనం. ఆ రియాక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో స్టెప్ బై స్టెప్ హౌ టు బ్యాలెన్స్ ద ఈక్వేషన్ చూద్దాం అన్నమాట, స్టెప్ బై స్టెప్. Let us take a equation that is ferrous plus water gives rise Fe3O4 plus H2. Fe plus H2O gives rise Fe3O4 plus H2.
Fe3O4 plus H2. ఇక్కడ we observe this equation. Fe ఇక్కడైతే 1 ఆటమే ఉంది, ఇక్కడైతే 3 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ కాకపోతే we call it as skeletal equation. Skeletal equation. Skeletal equation means unbalanced chemical equation. అంటే దాన్ని చూస్తున్నాగానే రియాక్షన్లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి, ఎన్ని ఆటమ్స్ అక్కడ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి అని చెప్పలేమన్నమాట మనం. కాబట్టి అలాంటి ఈక్వేషన్ని స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ అంటాం అనమాట. మరి దీన్ని వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ చేస్తే మనకు బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దెన్ వీ కెన్ we will get a clear idea how much substance we have to take, how much substance will it forms అని తెలిసిపోద్ది అనమాట. ఎంత తీసుకోవాలి, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఎంత తీసుకుంటే ఎంత రియాక్షన్ జరుగుద్ది అక్కడ అనేది తెలిసిపోద్ది అనమాట. అందుకోసం వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఈక్వేషన్. మరి ఆ బ్యాలెన్స్ చేయక ముందు ఉండేటువంటి ఈక్వేషన్ని స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్. మరి ఈ స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం. స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. స్టెప్ 1లో ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం, స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం. ఆ స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్కి బాక్సులు పడదాం నాన్న. ప్రతి మాలిక్యూల్కి ఒక బాక్స్ ఇద్దాం. ఇప్పుడు Fe ప్లస్ H2O యూస్ రైస్ Fe2O3 Fe3O4 ప్లస్ H2 అని ఉంది. ప్రతి దానికి బాక్స్ ఇద్దాం. Feకి ఒక బాక్స్, H2O ఒక బాక్స్. ఎందుకు బాక్స్ ఇస్తున్నామంటే మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తూ ఉంటే, అంటే ఇక్కడ ఉండే Fe ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ 3 ఆటమ్స్ ఆఫ్ Fe ఉంది, కాబట్టి ఇక్కడ వెంటనే ఇక్కడ 3 రాసేయచ్చు అనుకోవచ్చు మనం, 3 ఈక్వల్ అయిపోద్ది. కానీ ఆ విధంగా చేయకూడదు. ఎందుకంటే Fe అనేది ఒక ఆటమ్, Fe3 అనేది వేరే ఆటం. అది ఎందుకంటే 3 ఆటమ్స్ ఆఫ్ Fe కలిస్తే Fe3 వచ్చిందనమాట. అది మనం Feకి ఈక్వల్ చేయకూడదు. Fe వేరే, Fe3 వేరే. కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైనా చేంజెస్ తీసుకొని రావాలంటే ఇన్సైడ్ ద బాక్స్ అంటే ఆటమ్స్ నెంబర్ని పెంచుకోకూడదు. ఒక మాలిక్యూల్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయకూడదు, డిక్రీజ్ కూడా చేయకూడదు. సో వీ షుడ్ నాట్ మాడిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్. ఆటమ్స్లో ఉండేటువంటి మాలిక్యూల్ని మనము ఎప్పుడు కూడా డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, అట్లే ఉండాలి అవి. అందుకోసమే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ బాక్స్ ఇచ్చుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు మనం బాక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత స్టెప్ 2లో లిస్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద ఈచ్ ఎలిమెంట్. ఈచ్ ఎలిమెంట్లో ఉండేటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ని లిస్ట్ అవుట్ చేద్దాం. దానికోసం ఏం చేద్దామంటే ఎలిమెంట్ number of atoms in reactant side. LHS, and the number of atoms in product side RHS. ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఈచ్ ఎలిమెంట్స్ ఫెర్రస్ ఉంది, Fe, హైడ్రోజన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇంకంతే. ఫెర్రస్ ఉంది, హైడ్రోజన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది. ఫెర్రస్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆటమ్స్? ఒక్కటి ఉంది. మరి ఇటు సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే మొత్తం 3 ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఫెర్రస్ ఉంది. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ చూద్దాం. ఇక్కడైతే 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కూడా 2 ఉన్నాయి. మరి ఆక్సిజన్ చూద్దాం. ఆక్సిజన్ ఇక్కడైతే 1 ఉంది, ఇక్కడైతే ఆక్సిజన్లు 4 ఉన్నాయి, 4 ఆక్సిజన్లు. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇట్ ఈస్ ఏ స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ అనుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ కావాలి. అక్కడ Feలో అయితే రియాక్టెంట్ సైడ్ 1 ఉంటే ప్రోడక్ట్ సైడ్ 3 ఉన్నాయి ఫెరస్ ఆటమ్స్. కాబట్టి అదే విధంగా ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఇక్కడైతే 1 ఉంది, ఇక్కడైతే 4 ఉన్నాయి, సో 4 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో స్టెప్ 2లో మనం స్టెప్ 1లో బాక్స్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత స్టెప్ 2లో ఏం చేయాలంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ ప్రతి ఎలిమెంట్ యొక్క ఆటమ్స్
నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట, ఎన్నెన్ని ఉన్నాయి అని చూసుకుంటాం అనమాట. ఇప్పుడు స్టెప్ 3లో ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆటమ్స్లో ఒక మాలిక్యూల్లో ఏదో ఒక ఆటంని ఈక్వలైజ్ చేయాలనుకుంటాం అనమాట. ఫస్ట్ ఈక్వల్ చేయాలనుకుంటాం. అందులో మనం హ్యూజ్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటాం, పెద్ద మాలిక్యూల్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఉండేది Fe H2O Fe3O4 + H2. ఇక్కడ గమనిస్తే Fe3O4 అనేది హ్యూజ్ మాలిక్యూల్. అందుకని మనం బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది హ్యూజ్ మాలిక్యూల్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. హ్యూజ్ మాలిక్యూల్లో Fe3O4 ఉంది, అందులో కూడా హ్యూజ్ ఆటం తీసుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్ ఏదో చూద్దాం. అందులో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం, పెద్ద మాలిక్యూల్ Fe3O4. అందులో ఎక్కువ ఆటమ్స్ ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్, కాబట్టి దీన్ని తీసుకుందాం. ఆక్సిజన్కి ఎక్కడ ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. ఈ 4 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 4 ఉన్నాయి అన్నమాట. మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా 4 ఉండాలి. అంటే ఏం చేయాలి మనం? దానికోసం ఏం చేద్దామంటే, ఓకే, రైట్ ఇట్ డౌన్, పాస్ చేసుకుని రాసుకోండి. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 చూద్దాం. స్టెప్ 3 కోసం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఇక్కడ రాసినటువంటి ఈక్వేషన్ని మనం స్టెప్ 3 కోసం చూద్దాం. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి ఈక్వేషన్ ఏంది? Fe + H2O, Fe + H2O gives rise Fe3O4 + H2. ఇది తీసుకున్నాం. ఇందులో అన్నిటికీ బాక్సులు ఇచ్చుకున్నాం. స్టెప్ 1లో. స్టెప్ 2లో ఏం చేసాం? ఏది ఎన్నెన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయో చూసుకున్నాం అనమాట. అందులో గమనిస్తే హ్యూజ్ మాలిక్యూల్ తీసుకోవాలనుకున్నాం. స్టెప్ 3లో హ్యూజ్ మాలిక్యూల్ Fe3O4. ఆ మాలిక్యూల్లో కూడా నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్, కాబట్టి ఆక్సిజన్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ గురించి మాట్లాడదాం. ఆక్సిజన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. సో ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్ LHS RHS. ఎట్లా ఉన్నాయి? LHSలో ఆక్సిజన్ ఒకటే ఉంది, ఎక్కలేవు. ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ ఎక్కలేవు. సో ఒక్క ఆక్సిజన్. ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయితే 4 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. మరి టు బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటూ 4 చేద్దాం. అప్పుడేమవుద్ది? ఇట్ ఈస్ బికమ్ 4. ఇక్కడ కూడా 4. మరి 4 చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 4. మరి 4 ఎక్కడ చేద్దాం? ఆక్సిజన్ దగ్గర ఇక్కడ వేయకూడదు. 4 అని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వేయకూడదు. లోపల మనం బాక్స్ లోపల ఎటువంటి చేంజెస్ చేయకూడదు. కాబట్టి ఇక్కడ 4 వేద్దాం. 4H2O అయిందనమాట. సో ఇక్కడ అంటే 4 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అవసరమైంది ఇక్కడ అని అర్థం. అంటే ఇది పార్షియల్లీ బ్యాలెన్స్, ఇంకా కంప్లీట్ కాలే. ఒక్క ఆక్సిజన్స్ మాత్రమే బ్యాలెన్స్ చేసాం మనం ఇక్కడ. తర్వాత ఇంకా హైడ్రోజన్ దగ్గరికి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ స్టెప్లో స్టెప్ 3 ఇది. స్టెప్ 4లో హైడ్రోజన్ దగ్గరికి వెళ్దాం. బాగా వినన్నానా? హైడ్రోజన్ దగ్గరికి వెళ్దాం. హైడ్రోజన్ చూస్తే ఇక్కడ మొత్తం ఒక్క H2Oలో అయితే 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ 4 H2Oలు తీసుకొని ఉన్నాం మనం. 4 H2Os తీసుకుంటే మొత్తం మాలిక్యూల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 4 2 8 ఆటమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ చూస్తే ఏమో 2 ఆటమ్సే ఉన్నాయి. ఇక్కడేమో 2 ఆటమ్సే ఉన్నాయి. కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్. మరి బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఏం చేద్దామో చూద్దాం. మరి చూద్దాం. స్టెప్ 4లో ఎలిమెంట్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్. LHSలో ఏమేమి ఉన్నాయి, RHSలో ఏమున్నాయో చూద్దాం. LHSలో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 4 × 2 8 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మాత్రం 2 ఆటమ్సే ఉన్నాయి.
hydrogen. So to balance ఇక్కడేమో 8, ఇక్కడ మాత్రం 2 into 4 చేద్దాం, 4తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఎవరిని RHS సైడ్లో 4తో మల్టిప్లై చేస్తాం. కాబట్టి ఆ 4ని ఇక్కడ మనం ఇండికేట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయాలి 4. ఇప్పుడు చూస్తే 4 2s are 8, ఇక్కడ 8, ఇక్కడ 8. సో హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్. ఒక్కసారి హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ని బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ ఎవరు మనం తీసుకుంది? ఆక్సిజన్. సో మనమే ఆక్సిజన్ తగల ఎక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ ఉండే దగ్గర మనము మల్టిప్లై చేయడం చేయాలి. కాబట్టి అవసరం లేదు. 4 ఇక్కడ 4 ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా 4 ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంది. సో మనం ఏం చేంజెస్ చేయలేదు కాబట్టి అది సరిపోయింది అన్నమాట. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ అయిపోయింది, ఆక్సిజన్ అయిపోయింది, హైడ్రోజన్ అయిపోయింది. ఇంకా రిమైనింగ్ ఉండేది Fe, ఫెర్రస్ ఉంది. ఫెర్రస్ చూద్దాం. దానికి స్టెప్ 5లో ఫెర్రస్ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, నోట్ ఇద్దాం. నేను ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. స్టెప్ 5లో ఏం చేస్తాం? హైడ్రోజన్ ఆటమ్ తీసుకున్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ టు బ్యాలెన్స్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో స్టెప్ 4. ఇక్కడైతే ఆక్సిజన్ ఆటమ్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం స్టెప్ 3 వాడుతున్నాం అన్నమాట. టు బ్యాలెన్స్ ద ఆక్సిజన్ ఆటమ్. ఇది వచ్చేసి టు బ్యాలెన్స్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ 5లో మనం ఫెర్రస్ని బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. టు బ్యాలెన్స్ ఫెర్రస్ ఆటమ్. ఇక్కడ స్టెప్ 4 వచ్చేసి టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఇక్కడ స్టెప్ 3లో టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్. సో ఇక్కడ స్టెప్ 5లో టు బ్యాలెన్స్ ఫెర్రస్ ఆటమ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. దానికి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఒకసారి స్టెప్ 5లో ఎలిమెంట్ టు బ్యాలెన్స్ Fe ఆటమ్. Fe ఆటమ్ బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. Fe ఎలిమెంటు LHSలో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ Fe ఒకే ఒక ఆటం ఉంది. RHSలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. సో టు బ్యాలెన్స్ 1 into 3. Here we will get 3 atoms of ferrous. ఇక్కడ 3 అట్లే ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఫెర్రస్ ఎలిమెంట్ని ఈక్వేట్ చేయడం కోసం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ LHS సైడ్ 3తో మల్టిప్లై చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 3. సో హియర్ we will get 3Fe plus 4H2O gives rise Fe3O4 plus 4H2 వచ్చిందన్నమాట. ఇప్పుడు అన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. ఇంకా మన దగ్గర ఉండేటువంటివి 3 ఎలిమెంట్స్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ అండ్ ఫెర్రస్. ఆక్సిజన్ని ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసేసాం, తర్వాత హైడ్రోజన్ని బ్యాలెన్స్ చేసేసాం, ఇప్పుడు ఫెర్రస్ని బ్యాలెన్స్ చేసాం. కాబట్టి ఒకసారి గమనిద్దాం మొత్తం బిఫోర్ రియాక్షన్ ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. ఎలిమెంట్ LHS సైడ్, RHS సైడ్. LHS అంటే ఏంది? రియాక్టెంట్ సైడ్. RHS అంటే ప్రోడక్ట్ సైడ్. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఎవరెవరు తీసుకున్నాం? ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్, ఫెర్రస్. ఆక్సిజన్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 4 2s are 8 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4 1s 4 ఉన్నాయి అన్నమాట. 4 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ 4 ఉన్నాయి. హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ తీసుకున్నాం. 4 2s are 8 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా 4 2s are 8 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకని ఒక మాలిక్యూల్లో 2 ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉంది కాబట్టి 4 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. 4 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 2s are 8 ఆటమ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఫెర్రస్ తీసుకుందాం. ఫెర్రస్లో 3
ఫెర్రస్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా 3 ఫెర్రస్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి హియర్ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. సో బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ మనం రాసింది స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్. అది ఎట్లుందంటే Fe + H2O గివ్స్ రైస్ Fe3O4 + H2 అని. ఇక్కడ ఏ ఆటమ్స్ ఎన్నెన్ని ఉన్నాయి అసలు మనకి కొద్దిగా డౌట్ కూడా వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఒక Fe ఉంది, ఇక్కడ 3 Feలు ఎలా వచ్చాయి అని డౌట్ వస్తుంది అనమాట. అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఈక్వేషన్. ఎందుకు బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం? మనకు ఒక రూల్ తెలుసు, దట్ ఈస్ సబ్స్టెన్స్ నెయిదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డెస్ట్రాయిడ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనేవి క్రియేట్ కావు, డెస్ట్రాయ్ కాకపోతే అవి కెమికల్ రియాక్షన్లో ఏం జరుగుతాయి అంటే ఇంటర్చేంజ్ జరుగుతాయి నాన్న. అవి ఒకదానితో ఉండేటువంటి బాండ్ని ఇంకొక దాంతో బాండ్ ఫామ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. అంతే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కెమికల్ రియాక్షన్. అసలు అంతే. వాట్ ఈస్ కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే ద ఇంటర్చేంజింగ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ కెమికల్ చేంజ్. ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఇక్కడ చూడండి, ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్ హైడ్రోజన్తో కలిసి ఉంది. ఇక్కడైతే ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్ హైడ్రోజన్తో ఉండేది బ్రేకప్ అయిపోయి ఫెర్రస్తో వచ్చి చేరింది అనమాట. ఆ విధంగా మాలిక్యూల్స్ ఇంటర్చేంజ్ జరుగుతుంటాయి అన్నమాట ఆటమ్స్. అది జరుగుద్ది. మరి ఆ విధంగా జరిగినప్పుడు ఎట్లా మనం ఈ రియాక్షన్ బట్టి ఎట్లా తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడేమో Fe ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ 3 వచ్చినాయి, ఎట్లా వచ్చినాయి అని తెలియడం కోసం ఏం చేస్తామంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ తెలిసిపోద్ది మనకి. ఇక్కడ 3 Feలు 3 తీసుకోవాలి. అప్పుడు H2Oలు 4 తీసుకోవాలి. 4 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ H2O తీసుకోవాలి. 3 ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఫెర్రస్ తీసుకొని 4 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ H2O తీసుకుంటే దెన్ వీ విల్ గెట్ 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ Fe3O4 + 4 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ H2 వస్తుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. లేదు వాటి ఎక్కువ వాటి తక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాటి ఆగిపోద్ది. ఇక్కడ 4H2O కాకుండా 2H2O అనే తీసుకున్నాం అనుకోండి. 2H2O తీసుకోవాలంటే మనకి ఈక్వేషన్ ఫామ్ కాదు. ఎందుకని? అక్కడ ల్యాక్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది, వాటర్ తగ్గిపోయింది అక్కడ. కాబట్టి వాటర్ ఎక్కువ కావాలి. సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ సమ్ మోర్ వాటర్. అప్పుడు 4 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ వస్తే అప్పుడు ఈక్వేషన్ రెడీ అవుతుంది. లేదు ఇంకా ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాటర్ అక్కడే ఉండిపోద్ది. రిమైనింగ్ వాటర్ 4 మాలిక్యూల్స్ వాడుకుంటుంది, రిమైనింగ్ వాటర్ అక్కడే ఆగిపోద్ది. సో అట్లా రియాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్లో బిఫోర్ రియాక్షన్, ఆఫ్టర్ రియాక్షన్, నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఈక్వల్ అని తీసుకున్నాం అనమాట. ఇది మనం తెలుసుకున్నటువంటి బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. మరి ఈ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అయిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఈక్వేషన్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. మరి అదేవిధంగా ఈ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ తీసుకోవాలో తెలిసిపోయింది. ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా మార్చాలంటే దీనికి స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ మాలిక్యూల్స్ ఏ స్టేట్లో తీసుకోవాలి, సాలిడ్ స్టేట్లోనా, లిక్విడ్ స్టేట్లోనా, గ్యాసెస్ స్టేట్లోనా అని కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే మనకి అర్థమైపోద్ది అనమాట. గ్యాసెస్ స్టేట్లో తీసుకోవాలా లేకపోతే ఇట్లా తెలిసిపోద్ది అనమాట. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి ఫెర్రస్ + H2O ఇక్కడ వాటర్ తీసుకుంటే సరిపోదు. ఈ వాటర్ ఇక్కడ H2Oని గ్యాసెస్ స్టేట్లో తీసుకోవాలన్నమాట. మనము గ్యాసెస్ స్టేట్లో తీసుకుంటే మనకి రియాక్షన్ అనేది జరుగుద్ది అనమాట. సో అలాంటివి కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ హియర్, దెన్ ఇట్ విల్ గివ్స్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్. ఇంకేమైనా స్పెషల్ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తున్నాం అనుకోండి, హీట్ చేయాలి, అప్పుడు హీట్ కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలన్నమాట. ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం హీట్ చేయడం, లేకపోతే ఇంకా ప్రెషర్ పెంచుతున్నాం, లేకపోతే సన్లైట్ వాడుకుంటున్నాం, లేకపోతే టెంపరేచర్ అది హీట్ చేస్తున్నాం, లేదా క్యాటలిస్ట్ వాడతాం అనమాట. క్యాటలిస్ట్ మీన్స్ రియాక్షన్ని స్పీడప్ చేసేటువంటివి అనమాట. అవేమి రియాక్షన్లు ఇన్వాల్వ్ కావు, అవి పక్కన కూర్చొని ఉంటాయి. అందులో కొద్దిగా మిక్స్ చేస్తే అది అక్కడే ఉంటుంది, కానీ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది బాగా. దట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ క్యాటలిస్ట్ అంటాం అనమాట. సో క్యాటలిస్ట్ ఏమైనా వాడుతున్నామా, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కోసం మనం కెమికల్ ఈక్వేషన్ని ఇంకొద్దిగా మోడరేట్ చేద్దాం అనమాట. ఇంకొద్దిగా అడ్వాన్స్గా రాసుకుంటే పోతే అంటే వాటి యొక్క స్టేట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం, స్పెషల్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా మనం నోట్ చేస్తే కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుద్ది. ఇన్ఫర్మేటివ్గా అంటే తక్కువ టైంలో మనం ఎక్కువ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా చూస్తాం అనమాట. అంటే ఈక్వేషన్ చూస్తున్నాగానే తక్కువ టైంలోనే మనం మొత్తం జరిగేటువంటి రియాక్షన్ మొత్తం కూడా అర్థమైపోద్ది అనమాట మనకి.
ఏ విధంగా చేయాలి, ఎన్నంత తీసుకోవాలి, ఏమేమి స్పెషల్ కండిషన్స్ వాడాలి, ఇవన్నీ కూడా అర్థమైపోతాయి. దట్ ఈజ్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది అనమాట. అదేందో ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు వాటి యొక్క స్టేట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయని చెప్పిన స్టేట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ఓకేనా, ఇది అర్థమైంది కదా. హౌ టు బ్యాలెన్స్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కెలిటన్ ఈక్వేషన్ రాయాలి. స్కెలిటన్ ఈక్వేషన్ రాసిన తర్వాత వాటికి అందులో ఉండేటువంటి ఎవ్రీ మాలిక్యూల్కి ఒక బాక్స్ ఇస్తాం. బాక్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆ బాక్స్ లోపల ఎటువంటి మోడిఫికేషన్స్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం, ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం. ఆ మాలిక్యూల్ కూడా హ్యూజ్ మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం, పెద్ద మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం. ఆ పెద్ద మాలిక్యూల్లో కూడా ఎక్కువ ఆటమ్స్ ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. సో ఎక్కువ ఆటమ్స్ ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్ ఇక్కడ O4 కాబట్టి O తీసుకుందాం ఫస్ట్. ఇక్కడ హ్యూజ్ మాలిక్యూల్ Fe3O4, అందులో O అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి 4 ఆక్సిజన్ గురించి మాట్లాడాం ఫస్ట్. సో అటు సైడ్ స్టెప్ 3లో మనం బ్యాలెన్స్ చేసాం ఆక్సిజన్ని. ఆల్రెడీ మనం రాసుకున్నాం అనమాట. ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాం. తర్వాత అందులో ఉండేటువంటి తర్వాత హైడ్రోజన్ ఆటం దగ్గరికి వెళ్ళాం అనమాట. అందులో ఉండేటువంటి ఫెర్రస్ అని తీసుకోవచ్చు, లేదా నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ ఆటం దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఆక్సిజన్తో లింక్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఇక్కడ 4తో మల్టిప్లై చేసుకున్నాం, అక్కడే హైడ్రోజన్ కూడా ఉంది కాబట్టి హైడ్రోజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. సో హైడ్రోజన్ స్టెప్ 4లో మనం హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం LHSలో RHSలో రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ని గమనించుకొని దాన్ని మనం 4తో మల్టిప్లై చేసుకున్నాము. ఇక్కడ 4తో మల్టిప్లై చేసినాం కాబట్టి 8 మా హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ మాత్రం 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అంటే 4తో మల్టిప్లై చేస్తున్నామంటే 4 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ తీసుకుంటున్నాం అక్కడ. అది సో 4తో మల్టిప్లై చేసినాం. వేర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వలైజ్డ్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం ఫెర్రస్ గురించి మాట్లాడాము. ఫెర్రస్ని ఈక్వలైజ్ చేయడం కోసం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేటువంటి LHSలో ఉండేటువంటి Feని ఒకే ఆటం ఉంది కాబట్టి 3 ఆటమ్స్ తీసుకుంటాం. 1 into 3 తీసుకున్నాం అనమాట. సో 3 ఆటమ్స్ వచ్చింది. అప్పుడు అన్నీ కూడా గమనిస్తే అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. మరి ఇంకొక చిన్న విషయం మనం ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు మనం లీస్ట్ హోల్ నెంబర్స్నే యూజ్ చేయాలి. చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇదే కెమికల్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ మనం ఇక్కడ 3 బదులుగా 2 టైమ్స్ తీసుకుంటాం. 6, ఇక్కడేమో 8, ఇక్కడేమో 2, ఇక్కడేమో 8 తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు కూడా కెమికల్ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్సే. ఎందుకని ఇక్కడ 6 Feలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 2 6 Feలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 8 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 2 4 సార్ 8 ఆక్సిజన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 8 2 సార్ 16 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 8 2 సార్ 16 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఆ విధంగా చేయకూడదు. అది బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్లో రూల్ ఏంటంటే లీస్ట్ హోల్ నెంబర్స్ని వాడాలి. ఏదో ఈ విధంగా వచ్చి ప్రతి ఎలిమెంట్ని మనము డివైడ్ చేయగలిగితే ఒకే నెంబర్తో అప్పుడు డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. 2తో డివైడ్ చేసాను అనుకోండి, 2 3s 2 4s 2 1s 2 4s. కాబట్టి ఇప్పుడు 3Fe + 4H2O 1Fe3O4 + 4H2 వచ్చిందనమాట. ఆ విధంగా ఒకవేళ పెద్ద నెంబర్లు కానీ యూజ్ చేసుకుని ఉండే పొరపాటున లాస్ట్లో మనం వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఎట్లా ఒకే నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తే అన్ని మాలిక్యూల్స్ని ఒకే నెంబర్తో డివైడ్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి లీస్ట్ హోల్ నెంబర్లో ఉండేటువంటి ఈక్వేషన్ వస్తుంది. అందుకోసం ఫస్టే మనం ఈ లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ తో మనము స్టార్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకా హ్యూజ్ నెంబర్ రావడానికి ఆస్కారం ఉండదన్నమాట. ఆ విధంగా చేస్తాం మనం. ఓకేనా? అది నెక్స్ట్. ఇప్పుడు మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండాలంటే ఈక్వేషన్ని మనం ఏం చేయాలి, దాని యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఇంకా ఏమైనా స్పెషల్ కండిషన్స్ను వాడుతూ ఉన్నట్లే వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దోస్ కండిషన్స్ ఆల్సో. అది ఎట్లా చూద్దాం. దీనికోసం ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు వరకు వాడినటువంటి ఈక్వేషన్ తీద్దాం. అదేంటంటే Fe + H2O gives rise Fe3O4 + H2 వచ్చింది. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాం మనం. బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు 3Fe 4H2O Fe3O4 + 4H2 వచ్చిందన్నమాట. ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నాం అనమాట.
మరి ఈ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్లో మనం వాటి యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ని కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఫిజికల్ స్టేట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి అంటే గ్యాసెస్ అయితే గ్యాసెస్, లిక్విడ్, తర్వాత సాలిడ్, ఆక్వా సొల్యూషన్, వాటర్లో మిక్స్ చేసుకుంటాం మనం. వాటర్లో మిక్స్ చేసేసి కలిపి ఉంటాం అనమాట. అంటే వాటి యొక్క లిక్విడ్ ఫామ్లో తీసుకుంటాం. అంటే వాటర్లో మిక్స్ చేసేదాన్ని లిక్విడ్ ఫామ్ కాదు, అది వాటర్లో మిక్స్ చేసి ఉంటాం, అప్పుడు కరిగిపోద్ది అనమాట అది. సో అలాంటి ఆక్వా సొల్యూషన్ కానీ తీసుకుంటే AQUEOUS ఆక్వా సొల్యూషన్స్ తీసుకుంటే వీటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కోసం గ్యాస్ అనుకో G అని రాస్తాం, ఇట్లా సఫిక్స్లో రాస్తాం అనమాట. అది ఎట్లా చూపిస్తాం. లిక్విడ్ ఫామ్లో అయితే L రాస్తాం, సాలిడ్ అయితే S రాస్తాం, ఆక్వా సొల్యూషన్ అంటే AQ అని రాస్తాం అనమాట. ఈ విధంగా వాటికి మనం సింబల్స్ ఇచ్చుకుంటాం. ఇంకా కొన్ని ఈక్వేషన్స్లో గ్యాస్ లిబరేట్ అయ్యే పని అయితే పైకి ఇట్లా యారో మార్క్ కూడా పెడతాం. తర్వాత ప్రెసిపిటేట్ దాని ఫామ్ అయితే ఈక్వేషన్లో రియాక్షన్లో డౌన్వర్డ్ యారో మార్క్ వేస్తాం అనమాట. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ప్రెసిపిటేట్ అయితే డౌన్వర్డ్ యారో మార్కు, గ్యాస్ గానైతే అప్వర్డ్ యారో మార్క్ వేస్తాం. సో ఈ విధంగా మనం మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా రాయడం కోసం ట్రై చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇందులో చూస్తే Fe ఉంది, అది సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది కాబట్టి కింద సఫిక్స్లో అంటే ఇక్కడ కింద S అని రాసి ఒక బ్రాకెట్ పెట్టేస్తాం దానికి. H2O ఇక్కడ గ్యాస్ స్టేట్లో తీసుకుంటాము, అందుకే G అని రాస్తాం అనమాట. Fe3O4 ఇక్కడ మనకి సాలిడ్ అనేది వస్తుంది, సో S. H2 ఇక్కడ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుద్ది, G. ఆ విధంగా మనం గ్యాసెస్ స్టేట్ని, సాలిడ్ స్టేట్ని ఈ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసామన్నమాట. ఇంకా కావాలంటే అక్కడ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు, బయటకు వస్తుంటే గ్యాస్. ఆ విధంగా అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్తో పాటు ఇంకా కొన్ని ఈక్వేషన్లను మనం గమనిద్దాం. ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ మనకు తెలుసు. సో దానికంటే ముందు కూడా ఇంకొకటి, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ని హైడ్రోజన్ గ్యాస్తో కానీ మిక్స్ చేస్తే మనకి CH3OH అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. మిథైల్ ఆల్కహాల్ అనేది వస్తుంది, CH3OH. అది ఏందో చూద్దాం. ఆ ఈక్వేషన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం, అది కూడా ఎలా చేద్దాం చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, నోట్ ఇట్ డౌన్. గ్యాసెస్ అయితే Gతో, లిక్విడ్ అయితే L, సాలిడ్ అయితే S, ఆక్వాస్ అయితే AQ అని రాస్తాం అనమాట. ప్రెసిపిటేషన్కి డౌన్వర్డ్ యారో మార్క్ వేస్తాం, గ్యాసెస్ కానీ అయితే అప్వర్డ్ యారో మార్క్ వేస్తాం. నోట్ ఇట్ డౌన్, పాస్ చేసి నోట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో ఆ విధంగా ఆ ఫిజికల్ కండిషన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నటువంటి ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇంకొక ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం, అది ఇక్కడ కార్బన్ మోనాక్సైడ్, హైడ్రోజన్ రెండింటిని కలుపుకుంటే మనకి మిథైల్ ఆల్కహాల్ అనేటువంటిది వస్తుంది అనమాట. ఆ మిథైల్ ఆల్కహాల్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు లెటర్స్ టేక్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ CO ప్లస్ H2 యూస్ రైస్ CH3OH ఇది వస్తుంది. మరి దీన్ని ముందు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి మనం. బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే C ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ C ఒకటే ఉంది. ఈ విధంగా మనం ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట. హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్లో చూసుకుంటాం. ఇది రావాలంటే కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం. బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రతిసారి ఆ బాక్సులు కొట్టుకుంటూ ఆ విధంగా చేయొద్దు. ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో మనకి ప్రాక్టీస్ కోసం బాక్సులు అవి మెన్షన్ చేసుకుంటూ చేస్తాం. తర్వాత హిట్ అండ్ ట్రయల్లో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని హ్యూజ్ ఎలిమెంట్ చూసుకోవడం అట్లా. అంటే హ్యూజ్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవడం అనేది కొద్దిగా ఈజీగా త్వరగా మనం కంప్లీట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉందన్నమాట. అదే తీసుకోవాలని ఏం లేదు, దాన్ని తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్. సరే, ఇక్కడ మనం చూసుకుందాం. H2 ఉంది, ఇక్కడ CH3OH CO ఉంది అన్నమాట. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ముందు కార్బన్ మోనాక్సైడ్లో చూసుకుంటే కార్బన్ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, ఆక్సిజన్ ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒకటే ఉంది. హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే ఇక్కడేమో 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి హైడ్రోజన్ చూడండి, 3 ఇక్కడ, 1 ఇక్కడ, అంటే మొత్తం 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ రియాక్షన్లో బిఫోర్ రియాక్షన్ 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేశాను అనుకోండి నేను, 2 2s are 4 అయిపోయింది, సరిపోయింది.
కావాలని ఇంకోసారి చెక్ చేసుకుంటాం. కార్బన్ ఒకటే ఉంది, ఆక్సిజన్ కూడా ఒకటే ఉంది. హైడ్రోజన్స్ 4, 2 2s are 4 hydrogen atoms. Here 3 plus 1 4 hydrogen atoms. So it is a balanced equation. మరి దీని యొక్క ఫిజికల్ కండిషన్స్ నేను రాసుకుంటే CO ఎట్లా ఉంటుంది, గ్యాస్ స్టేట్లో ఉంటుంది. తర్వాత హైడ్రోజన్ కూడా గ్యాస్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ CH3OH అనేది లిక్విడ్ ఫామ్లో వస్తుంది ఇక్కడ, కాబట్టి L రాస్తాం అనమాట, లిక్విడ్. మరి ఇవి చేయాలంటే కొన్ని ఫిజికల్ కండిషన్స్ కావాలి, ప్రెజర్ అప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ. దాదాపు 340 అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ అప్లై చేస్తాం. సో దాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. సో 340 ATM. సో స్పెషల్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని మనం యారో మార్క్ మీద అప్లై చేయాలి. సో స్పెషల్ కండిషన్స్ మస్ట్ బి ఇండికేట్ ఆన్ ద యారో మార్క్ మీద ఇండికేట్ చేస్తాం అనమాట. అదేవిధంగా ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ తీసుకుందాం. ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ ఆల్రెడీ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దట్ ఈక్వేషన్. ఏంటది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ రెండు కూడా ఎవరు తీసుకుంటారు, లిక్విడ్ మనకి లీఫ్ తీసుకొని ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ we will get glucose and carbon dioxide and water. సో ఈ రియాక్షన్ని ఒకసారి చూద్దాం, ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ని చూద్దాం. CO2 plus H2O gives rise C6H12O6 plus O2 plus H2O. ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. CO2 plus H2O gives rise C6H12O6 plus O2 plus H2O. ఇవి రిలీజ్ అవుతాయి. మరి ఇదే కదా ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోతే ఇక్కడేమో 12 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 12 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 12 ఒక 2 మొత్తం 14 ఉన్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ. సరే, మొత్తానికి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 2A ఉన్నాయి ఇక్కడ. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం మనం వీ హ్యావ్ టు ఫాలో స్టెప్ బై స్టెప్ దేర్. ఇక్కడ ముందు కార్బన్ తీసుకుందాం. ఇక్కడేమో 1 ఉంది కార్బన్, ఇక్కడేమో 6 ఉన్నాయి, కాబట్టి 6CO2 అని రాస్తాను. ఫస్ట్ 6 రాస్తున్నాను ఇక్కడ. సో కార్బన్ అక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది. మొత్తానికి ఇక్కడ 6 2s are 12 plus 1 13 ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్లు కార్బన్ చూసుకున్నట్టయితే 6 ఉన్నాయి. కార్బన్ చూసుకున్నాం, 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ కూడా 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. కార్బన్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి అనమాట. తర్వాత మనం ఆక్సిజన్స్ కానీ చూసుకున్నట్టయితే 6 2s are లైక్ హైడ్రోజన్స్ చూద్దాం. హైడ్రోజన్లు ఇక్కడ 12 ఉన్నాయి, ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్. ఇక్కడ మాత్రం 2 ఉన్నాయి, 2. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఒక 2 ఉన్నాయి. మొత్తం హైడ్రోజన్ 12 plus 2 14 ఉన్నాయి. 14 ఉన్నాయి. ఈ 14 మనం ఇక్కడ చేయలేం, ఎందుకని ఇక్కడ 7 వేసుకున్నాను అనుకో, 7 2s are 14. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 12 plus 2 14 సరిపోయినాయి. మరి ఆక్సిజన్స్ దగ్గరికి వద్దాం. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ 6 2s are 12, తర్వాత ఇక్కడ ఒక 7, 6 plus 7 వచ్చేసి 12 plus 7 19 అవుతున్నాయి. సో ఇది బ్యాలెన్స్ చేయలేము ఇప్పుడు. అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే మనం కొద్దిగా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాం అనమాట ఈ ఈక్వేషన్. ఒకసారి హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్లో చూసుకుంటూ పోతాం. 6CO2 ప్లస్ 12H2O తీసుకుంటాం అనమాట. ఇక్కడ 12H2O తీసుకుంటే 12H2O అప్పుడు C6H12O6 ప్లస్ 6O2 ప్లస్ 6H2O ఫామ్ అవుతుంది అనమాట, 6H2O. సో ఈ విధంగా మనకి బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఈక్వేషన్. చూడండి, 12 ప్లస్ 12 24 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ కూడా 6 ప్లస్ 12 ప్లస్ ఒక 6 ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్. సో మొత్తానికి బిఫోర్ రియాక్షన్ 24 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉంటే ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ కూడా మనకి 24 ఆక్సిజన్ రియాక్షన్స్ వచ్చేసాయి. తర్వాత కార్బన్స్ ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 6 కార్బన్స్, ఇంకెక్కడ లేవు కార్బన్స్. తర్వాత ఆక్సిజన్స్ హైడ్రోజన్స్ తీసుకుందాం. 12 2s are 24 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా చూస్తే ఇక్కడ ఒక 12 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక 12 ఉన్నాయి. సో 24 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. సో ఈ విధంగా ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాం. అన్ని కార్బన్స్ అయిపోయినాయి, ఆక్సిజన్స్ హైడ్రోజన్స్ అన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. కాబట్టి బిఫోర్ రియాక్షన్ ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈజ్ ఏ
బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. మరి మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా రాయాలంటే వాటి యొక్క స్టేట్ని కూడా మనం మెన్షన్ చేద్దాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఏ స్టేట్లో ఉంటుందంటే ఆక్వా సొల్యూషన్ స్టేట్లో ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ వాటర్లో మిక్స్ అయినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటుంది అది, కాబట్టి AQ. ఇక్కడ వాటర్ కూడా మనకి లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, సో L. ఇక్కడ C6H12O6 అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది, అది కూడా మనకి ఆక్వా సొల్యూషన్ ఫామ్లోనే వస్తుంది అనమాట, నీళ్ళలో కరిగినట్టుగా వస్తుంది, సో అందుకని AQ. O2 ఇది గ్యాస్ స్టేట్లో వస్తుంది. H2O కూడా మనకి ఎట్లా వస్తుంది అంటే లిక్విడ్ ఫామ్లో వస్తుంది అనమాట, ఇక్కడ లిక్విడ్ ఫామ్లో వస్తుంది. ఇక్కడ O2 కూడా ఆక్వా ఫామ్లోనే వస్తుంది అన్న AQ. ఆక్సిజన్ కూడా లిక్విడ్ ఫామ్లో వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం చూస్తున్నాగానే CO2 ఎప్పుడు గ్యాస్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది కదా, వాటర్ అయితే ఎప్పుడు లిక్విడ్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది కదా, ఇట్లా అనుకుంటాం అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు వాటి యొక్క ఫిజికల్ కండిషన్ కూడా మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఇక్కడ ఎవరెవరిని వాడుతున్నాం మనం ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్లో? సన్లైట్ వాడుతున్నాం, క్లోరోఫిల్ కూడా వాడతాం, సన్లైట్. సో దాన్ని మనం యారో మార్క్ పైన మెన్షన్ చేయాలి, సన్లైట్. ఇంకా సన్లైట్, క్లోరోఫిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? లీఫ్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిలే ఈ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి క్లోరోఫిల్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఈ విధంగా క్లోరోఫిల్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్, సన్లైట్, క్లోరోఫిల్ తీసుకుంటే మనకి రియాక్షన్ ఈ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా ఇంకొక రియాక్షన్ తీసుకుందాం, అదేంటంటే ఈథీన్ నుంచి మనం ఇథైల్ ఆల్కహాల్ తయారు చేస్తాం. అనమాట. అదేందో చూద్దాం. CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 ఉంటుంది. దీనికి మనం ఇథైల్ ఆల్కహాల్ తయారు చేయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని వాటర్లో మిక్స్ చేస్తాం. మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి ఇథైల్ ఆల్కహాల్ వస్తుంది అనమాట, C2H5OH. ఈ తయారు చేసేటప్పుడు మనం క్యాటలిస్ట్ వాడతాం అనమాట. ఆ క్యాటలిస్ట్ ఏంటంటే ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్ P2O5 వాడతాం. ఇంకా టంగ్స్టన్ ఆక్సైడ్ WO3 వాడతాం అన్నమాట. సో ఇంకా ప్రెజర్ కూడా దాదాపు ఇక్కడ 1 to 300 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ వాడతాం, 100 to 300 ATM ప్రెజర్ వాడతాం. ఇంకా 300 degrees సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ కూడా వాడతాం. ఇవన్నీ కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆన్ దిస్. ఇంకా వాటి యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ కానీ కూడా రాయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇది CH2 డబుల్ బాండ్ CH2, ఇది ఈథీను, ఇది కూడా గ్యాస్ స్టేట్లో ఉంటుంది. H2O కూడా గ్యాస్ స్టేట్లోనే తీసుకోవాలి మనం. ఆ తర్వాత C2H5OH అనేది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఫామ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్, దెన్ వీ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ ఏ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఈక్వేషన్. మరి ప్రతిసారి ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయాలంటే అవసరం లేదు, మామూలుగా ఈక్వేషన్ రాసుకుంటూ పోతాం. కావాలంటే బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఒకటే వేసుకుంటాం. ఈ యొక్క ఫిజికల్ కండిషన్స్ని ఇవన్నీ కూడా అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ క్యాటలిస్ట్ అన్నాం, P2O5, ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్ ఈజ్ ఎ క్యాటలిస్ట్. వాట్ ఈస్ క్యాటలిస్ట్? Catalyst which does not involve in the reaction but it increases the rate of reaction. చాలా ఫాస్ట్గా రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. మనం ఎప్పుడైతే టీచరు కరబట్టుకొని నిలబడితే బాగా త్వరగా క్వశ్చన్ ఎప్పుడైతే నేర్చుకోగలుగుతారో ఆ విధంగా అనమాట. సో టీచరు ఆ కర్ర నేర్చుకోదు, మన దగ్గర టీచర్ దగ్గర ఉండేటువంటి స్టిక్ ఏం నేర్చుకోదు క్వశ్చన్ని, కానీ మిమ్మల్ని త్వరగా నేర్చుకునేటట్టుగా చేస్తుంది. లైక్ దట్ అనమాట క్యాటలిస్ట్ P2O5. సరే, మరి ఇది ఈ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంది, హౌ టు బ్యాలెన్స్ ది కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనేది చూసామన్నమాట మనం. ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మన యొక్క టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చున్నాయి, అవి ఏందో చూద్దాం. ఫస్ట్, వై షుడ్ వి ఏ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ బీ క్లీన్డ్ బిఫోర్ బర్నింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎయిర్? ఎయిర్లో మండించేదానికి ముందు దాన్ని ఒక శాండ్ పేపర్తో క్లీన్ చేయమని చెప్పాం మెగ్నీషియం రిబ్బన్ని. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ తీసుకున్నాం కదా అందులో. మరి ఎందుకు ఆ విధంగా చేయాలి అని చూద్దాం. ఓకే, కావాలంటే నోట్ చేసుకున్నానా? ఓకే, పాస్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోండి.
వై షుడ్ వీ క్లీన్ ఏ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ బిఫోర్ బర్నింగ్ ఇట్ అనే క్వశ్చన్. ఎందుకు ఆ విధంగా చేయాలి, ఎందుకు బర్నింగ్ చేయాలంటే మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ఈజ్ హై రియాక్టివ్ మెటల్. మెగ్నీషియం ఈజ్ ఏ హై రియాక్టివ్ మెటల్. కాబట్టి అదేం చేస్తుంది, ఇట్ కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్ విచ్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్లో ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అయిపోయి ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ లేయర్ ఆన్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ లేయర్, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేటువంటి ఒక లేయర్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దానిపైన ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట ఆన్ ఇట్. సో మెగ్నీషియం ఈజ్ ఏ హై reactive metal. It reacts with oxygen and form a layer of magnesium oxide on the magnesium ribbon. So it is not flammable. అది flammable కాదు మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేది. సో మెగ్నీషియంని మండించదు కాబట్టి we have to clean it with a sandpaper, then only it will burns. కాబట్టి అది బర్నింగ్ చేయాలంటే we should be cleaned with a sandpaper to remove the oxide layer which is formed on the surface. సర్ఫేస్ మీద ఫామ్ అయినటువంటి లేయర్ని క్లీన్ చేయడం కోసం మనం వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ ద మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ క్లీన్ చేసేస్తేనే మెగ్నీషియం మండుద్ది అనమాట. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బర్న్స్. అందుకోసం ఇది చేస్తాం అనమాట. సో మెగ్నీషియం ఈజ్ ఏ high reactive metal. It react with oxygen and form a layer of magnesium oxide on it. To remove the it is not magnesium oxide MgO nama. It is not flammable. It is not a flammable కాబట్టి సో we have to remove the MgO layer. So we have to clean లేకపోతే నాకు వదిలేస్తాను మెగ్నీషియం MgO layer. So we have to remove the magnesium layer. That's why we clean the magnesium ribbon. Write it down. Magnesium is a high reactive metal. It reacts with oxygen and form a layer of magnesium oxide on it. Magnesium oxide is not a flammable substance. So we have to remove the magnesium oxide layer, MgO layer, formed on its surface. Layer formed on its surface. ఇది ఆన్సర్ దానికి. నెక్స్ట్ కొన్ని ఈక్వేషన్స్ నుంచి బ్యాలెన్స్ చేయమని అడిగారు మనల్ని. రైట్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అన్నాడు. అందులో ఒకటి వచ్చేసి హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్ కంబైండ్ అయిపోయి హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అయింది. అదేందో చూద్దాం. నోట్ ఇట్ డౌన్. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్
reacts each other and forms hydrogen chloride. అది ఓల్డ్ ఫార్ములా రాద్దాం. హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అంటే H2, క్లోరిన్ Cl2, గివ్స్ రైస్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ HCl ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని మనం వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్ బోత్ ఆర్ గ్యాసెస్ అండ్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గ్యాస్. సో వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద physical condition of the reactants and products. We have to write G as a subscript. కింద సబ్స్క్రిప్ట్లో రాస్తాం అనమాట కొద్దిగా సైడ్గా. సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ హైడ్రోజన్ 2, క్లోరిన్ 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ 2 ఉన్నాయి, క్లోరిన్ ఆటమ్స్ 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ HCl ఒకే ఆటమ్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అనుకుందాం. హైడ్రోజన్ ఇక్కడ 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో ఒక ఆటమే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 2 అప్పుడు 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. LHS సైడ్ 2 ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, RHS సైడ్ కూడా 2 ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉంది అనమాట. ఇంకా క్లోరిన్ ఆటమ్ దగ్గరికి వద్దాం. ఇక్కడైతే 2 ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒక ఆటమ్ ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నామో 2తో, ఆ 2 ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ నాట్ ఓన్లీ హైడ్రోజన్ బట్ ఆల్సో క్లోరిన్ ఆటమ్స్ని కూడా మల్టిప్లై చేస్తుంది. అంటే ఎందుకని ఇక్కడ 2 HCl తీసుకుంటున్నాం మనం. 2 ఆటమ్స్ ఆఫ్ HCl తీసుకుంటే ఒక ఆటంలో ఒక హైడ్రోజన్, ఇంకొక ఆటంలో ఒక హైడ్రోజన్, 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ వచ్చేసాయి. ఇంకా క్లోరిన్ కూడా చూడండి, ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ ఆటం, ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ ఆటం, 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ వచ్చేసాయి. కాబట్టి 2 క్లోరిన్ వచ్చేసాయి అన్నమాట. కాబట్టి H2 + Cl2 gives us 2 HCl. It is a balanced chemical equation and physical conditions also we had mentioned there. Next, ingokati barium chloride and aluminum sulfate. Barium, second equation, barium chloride plus barium chloride plus aluminum sulfate. అల్యూమినియం సల్ఫేట్ రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి బేరియం సల్ఫేట్ అండ్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్. అల్యూమినియం క్లోరైడ్ వచ్చినాయి అన్నమాట. బేరియం క్లోరైడ్ దాని యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే BaCl2, బేరియం క్లోరైడ్ ప్లస్ అల్యూమినియం సల్ఫేట్. అల్యూమినియం సల్ఫేటు Al2SO4 thrice, Al2SO4 thrice gives rise barium sulfate BaSO4 plus aluminum chloride AlCl3 ఇట్లా ఫామ్ అయింది అనమాట. సో బేరియం క్లోరైడ్ ప్లస్ అల్యూమినియం సల్ఫేట్ గివ్స్ రైస్ బేరియం సల్ఫేట్ ప్లస్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ వస్తుంది. దీన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే చూద్దాం. బేరియం ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 1, ఇక్కడ కూడా బేరియం 1 ఉంది. తర్వాత క్లోరిన్లు 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ క్లోరిన్లు, ఇక్కడ AlCl3 క్లోరిన్లు 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ BaCl2 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ క్లోరిన్లు 3 ఉన్నాయి. అది BaCl2, ఇక్కడ బేరియం క్లోరైడ్, అల్యూమినియం క్లోరైడ్ అయినా అల్యూమినియం క్లోరైడ్. బేరియం అయితే సరిపోయాయి, సరే మరి క్లోరిన్ సరిపోవట్లా. ఇక్కడైతే క్లోరిన్లు 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో 3 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద క్లోరిన్ నెంబర్స్. సరే చూద్దాం. 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడైతే 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. బేరియం LHS సైడ్ ఎలిమెంట్ రాద్దాం. LHS సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, RHS సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి రాద్దాం. బేరియం ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇక్కడ బేరియం ఉన్నాయి, క్లోరిన్ ఉన్నాయి, అల్యూమినియం ఉన్నాయి,
సల్ఫేట్ ఒకేసారి రాద్దాం. SO4 SO4 ఇక్కడ కూడా SO4 వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా SO4 ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. లేదా సల్ఫర్ సపరేట్గా ఆక్సిజన్ సపరేట్గా అయినా చేసుకోవచ్చు. సరే, ఇక్కడ బేరియం తీసుకుందాం. ఇక్కడైతే ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒకటే ఉంది. సో 1 1 బ్యాలెన్స్డ్. తర్వాత SO4 చూద్దాం. SO4 ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడైతే SO4 ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం SO4ని మల్టిప్లై చేద్దాం. ఇక్కడైతే SO4లు 3 ఉన్నాయి LHSలో, RHSలో 1 ఉంది కాబట్టి 1 × 3 చేద్దాం. అప్పుడు 3 వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ 3SO4 BaSO4 వచ్చింది అనమాట. మరి ఇక్కడ బేరియం దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్తే ఇక్కడేమో బేరియంలు 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో 1 ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ కూడా 3తో మల్టిప్లై చేద్దాం. బేరియం ఇక్కడ 3 బేరియమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 3 బేరియమ్స్ వచ్చేసినాయి. మరి నెక్స్ట్ క్లోరిన్ దగ్గరికి వెళ్దాం. 3 2s are 6 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి క్లోరిన్ ఆటమ్స్. ఇక్కడ 3 ఆటమ్స్ ఎక్కడ లేవు చూడండి, క్లోరిన్ ఇక్కడ ఉన్నాయి 3. కాబట్టి ఇక్కడ మనము దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 2తో మల్టిప్లై చేస్తే అప్పుడు అల్యూమినియం ఇక్కడ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ తీసుకుంటే 3 2s are 6 వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇంటూ 2 చేస్తే 3 × 2 6 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ 3 2s are 6 క్లోరిన్ ఆటమ్స్, ఇక్కడ కూడా 3 2s are 6 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ వచ్చేసాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలింది మనకు అల్యూమినియం. ఇక్కడ Al 2 ఉన్నాయి, Al 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా Al 2 వస్తాయి. సో సరిపోయింది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ నౌ. సో ఆ విధంగా మనం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో చేసుకుంటూ పోవాలన్నమాట. హిట్ అండ్ ట్రై అంటాం అనమాట. ఆ విధంగా చేసుకోవాలి. ఇది ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది. మనకి కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఒక 2-3 డేస్లో ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతాం, వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఎవరికైనా కూడా ఫస్ట్లో బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా ఈజీ ఏం కాదు, ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఈజీగా వస్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా మనం ఈక్వేషన్ని వస్తుంది. ఇప్పుడు BaCl2 వచ్చేసి ఆక్వా సొల్యూషన్, Al2O3 కూడా ఆక్వా సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం అనమాట. కాబట్టి అవి రెండు కూడా ఆక్వా సొల్యూషన్స్. BaCl2 HQ, ఇది కూడా HQ తీసుకుంటాం. BaSO4 ఇక్కడ BaSO4 సాలిడ్ స్టేట్లో వస్తుంది. అల్యూమినియం క్లోరైడ్ కూడా సాలిడ్ స్టేట్లోనే వస్తుంది. ఈ విధంగా మనకి బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు బ్యాలెన్స్ చేయమని అడిగాడు, ఫిజికల్ కండిషన్స్ ఏమైనా రాయమని అడగలేదు. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఈక్వేషన్ ఫస్ట్. సో ఈ విధంగా రాస్తాం అనమాట. ఇంకొకటి వచ్చేసి సోడియం ప్లస్ వాటర్ గివ్స్ రైస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది అనమాట. అది ఈక్వేషన్ అడుగున్నాడు మనం, అది కూడా చూద్దాం. నోట్ ఇట్ డౌన్. ఇంటి దగ్గర మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. దెన్ వీ విల్ గెట్ క్లియర్ ఆన్సర్. మీకు కూడా కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ అయినట్టు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అవుతుంది. పాస్ ఇట్ అండ్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ సోడియం. సోడియంని ఏం చేసాం, వాటర్లో మిక్స్ చేసాం. సోడియం వాటర్ ఈ రెండు కలిస్తే మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది వచ్చింది. తర్వాత H2 గ్యాస్ కూడా వచ్చింది అనమాట. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు సోడియంకి ఫార్ములా మనం సింబల్ ఏంది, Na ప్లస్ వాటర్ H2O గివ్స్ రైస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ NaOH ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ H2. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఫిజికల్ కండిషన్ ఎలాంటి కండిషన్స్లో ఉండేది తీసుకోవాలి, సాలిడా గ్యాసా లిక్విడా అనేటువంటిది మనకి ఆ రియాక్షన్ ముందే తెలిసి ఉండాలి మనకి. అంతే, ఆ కండిషన్స్ అన్నీ తెలుసుంటే దాన్ని అప్లై చేయగలుగుతాం మనం. అంతేగాని మనం ఏదో ముందే ఊహించుకొని రాయడానికి లేదనమాట. అక్కడ ఇప్పుడు సోడియం తీసుకున్నాం, అది సాలిడ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సాలిడ్ అని రాసేసుకుంటాం. సాలిడ్ స్టేట్లో ఉండేటువంటి సోడియం. తర్వాత వాటర్, ఇది లిక్విడ్ ఫామ్లో అయినా ఉండొచ్చు, గ్యాసెస్ ఫామ్లో అయినా ఉండొచ్చు. మరి మనం ఇక్కడ దీన్ని లిక్విడ్ ఫామ్లో తీసుకుంటాం అనమాట. NaOH ఫామ్ అవుతుంది. NaOH ఆక్వా సొల్యూషన్ లాగా వస్తుంది అనమాట. మనకి ఇక్కడ నీళ్ళలో కలిగినట్టుగా వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాటర్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, అందుకని అది ఆక్వా ఫామ్లో వస్తుంది అనమాట. H2, ఇక్కడ H2 అనేది గ్యాస్ స్టేట్లో రిలీజ్ అవుద్ది కాబట్టి మనం H2 గ్యాస్ అని రాస్తాం అనమాట.
మరి బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సోడియం చూడండి, ఒక ఆటమ్ ఆఫ్ సోడియం ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1 ఆటమ్ ఆఫ్ సోడియం, సోడియం సోడియం ఈక్వల్ అయిపోయినాయి. హైడ్రోజన్ చూడండి, ఇక్కడ H2 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్ కూడా 1 1 ఓకే. హైడ్రోజన్ చూస్తే ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ మాత్రం H2 NaOH ఒక హైడ్రోజన్, మొత్తం 3 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడేమో ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమే ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్. ఎలా చూద్దాం చూడండి. ఎలిమెంట్ LHS సైడ్, RHS సైడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఎలిమెంట్లు? సోడియము, హైడ్రోజను, ఆక్సిజన్ ఉన్నాయి. సో LHSలో సోడియంస్ 1, RHSలో కూడా 1. హైడ్రోజన్లు 2, ఇక్కడ హైడ్రోజన్లు 2 + 1 3. ఆక్సిజన్ 1, ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ 1. సో సోడియం దగ్గరికి వస్తే అబ్బా ఈక్వల్ అయిపోయినాయి అనుకుందాం. ఆక్సిజన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కూడా 1 1 ఆక్సిజన్ కూడా ఓకే. మరి హైడ్రోజన్ దగ్గరికి పోయేటప్పటికి ఇక్కడేమో 2 హైడ్రోజన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్, 2 ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉంటే ఇక్కడేమో 1 + 2 3 ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు దీన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే హైడ్రోజన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. మరి దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ 2 వేస్తాం నాన్న, అక్కడ 2 అప్లై చేసుకుంటే అప్పుడేముంది 2 2 4 2, ఇక్కడ ఒక 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్, ఇక్కడ ఒక 2 హైడ్రోజన్, 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అయినాయి అనమాట. సో అందుకోసం ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఇక్కడ 2 2, సో మొత్తం 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అయినాయి అనమాట. హైడ్రోజన్ గురించి రాసేటప్పుడు ఇక్కడ 1 + 2 3, ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేశాను. ఇక్కడ అప్పుడు సోడియంస్ ఏమైనాయి చూడండి, ఇక్కడ 2 సోడియంస్ అయినాయి, 2 ఆక్సిజన్స్ అయినాయి. సో సోడియం ఒకటే ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తాను. సోడియం 2 వచ్చేసాయి. సో ఆక్సిజన్స్ చూద్దాం. ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్, 2 హైడ్రోజన్స్, మొత్తం 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం 2 హైడ్రోజన్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ బ్యాలెన్స్ అయినాయి. ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేసా, అప్పుడు 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్, ఇక్కడ ఒక 2, మొత్తం 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అయినాయి. ఇక్కడ మాత్రం 2 ఉన్నాయి కాబట్టి దీంతో మల్టిప్లై చేశాయి 2తో. సో 2H2O అయింది. 2 4 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అయినాయి. మరి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే 2తో మల్టిప్లై చేశానో సోడియం ఆటమ్స్ 2 అయిపోయి 2 అయిపోయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సోడియంని 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా, 2 Na. మరి ఆక్సిజన్ దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ 2 ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2 ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్లో ఒకసారి అప్లై చేసుకున్నట్టయితే సోడియం ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి LHSలో, ఇక్కడ కూడా 2 ఉన్నాయి. తర్వాత హైడ్రోజన్స్ 2 2s are 4 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏదో ఉన్నాయి, సారీ ఇక్కడ ఇందాక హైడ్రోజన్ 1 × 3 ఇక్కడ రాసుకోవాలన్నమాట. 1 + 2 ఇక్కడ మాత్రం హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ 2నే ఇందాక ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 మొత్తం హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ 2 2s are 4 అయినాయి. ఇక్కడ కూడా 2 + 2 4 అయినాయి అనమాట. 2 + 2 4 అయిపోయి. ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ 2 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క కండిషన్స్ ఆల్రెడీ రాసేస్తున్నాం, సాలిడ్, లిక్విడ్, అక్వా సొల్యూషన్, గ్యాస్ అని. ఇది నెక్స్ట్ ఇంకొక రియాక్షన్ ఉంది. రైట్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ విత్ స్టేట్ సింబల్స్. స్టేట్ వాటి యొక్క స్టేట్ కూడా మెన్షన్ చేయమని ఇచ్చున్నాను అనమాట. అదేంటంటే సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ బేరియం క్లోరైడ్ అండ్ సోడియం సల్ఫేట్ ఇన్ వాటర్ రియాక్ట్ టు గివ్ insoluble barium sulfate and the sodium of sodium chloride, solution of sodium chloride ఇచ్చిందనమాట. దాన్ని మనం రాయమని ఇచ్చున్నాడు, అదేందో చూద్దాం అసలు. ఓకే, దీన్ని పాస్ చేసి నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సోడియం బేరియం క్లోరైడ్, సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ బేరియం క్లోరైడ్ అండ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ సోడియం సల్ఫేట్. సొల్యూషన్ ఆఫ్ బేరియం క్లోరైడ్
సొల్యూషన్ అనేది కాబట్టి ఆక్వా సొల్యూషన్ AQ ప్లస్ సోడియం సల్ఫేట్ ఈ రెండు రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి బేరియం సల్ఫేట్ అండ్ సోడియం క్లోరైడ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. బేరియం సల్ఫేట్ ప్లస్ సోడియం క్లోరైడ్. వీటిని ముందు మనం వాటి యొక్క ఫార్ములాస్ చదువుతాం. బేరియం క్లోరైడ్ BaCl2 ప్లస్ సోడియం సల్ఫేట్ సోడియం NaSO4 గివ్స్ రైస్ బేరియం సల్ఫేట్ బేరియం సల్ఫేట్ BaSO4 ప్లస్ సోడియం క్లోరైడ్ NaCl. ఇది మనకి ఉండేటువంటి ఈక్వేషన్ అనమాట. BaCl2 ప్లస్ Na2SO4 గివ్స్ రైస్ BaSO4 ప్లస్ 2 NaCl వచ్చింది. ఇక్కడ Na2SO4 వస్తున్నాం. సోడియం సల్ఫేట్ కదా, NaSO4 కాదు, Na2SO4. ఎందుకని Naకి ఏమో +1 ఉంటుంది, SO4కి SO4 -2 ఉంటుంది, కాబట్టి Na2SO4. దీన్ని మనం క్రిస్క్రాస్ మెథడ్లో యొక్క ఫార్ములాస్ ఏ విధంగా రాయాలో నేర్చుకున్నాం అనమాట. 9th క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. కాకపోతే ఒకసారి మళ్ళీ 9th క్లాస్లో రీకాల్ చేసుకోండి అవన్నీ కూడా. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటి యొక్క ఫిజికల్ కండిషన్ చూద్దాం. సొల్యూషన్ ఆఫ్ అన్నారు కాబట్టి BaCl2 సొల్యూషన్, ఆక్వా సొల్యూషన్. తర్వాత Na2SO4 ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఆక్వా సొల్యూషన్. బేరియం క్లోరైడ్ ఇది ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయింది అని చెప్పాడు అనమాట. BaSO4 ఒక ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ మనం ఇస్తాము. ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయింది. NaCl అనేది ఆక్వా సొల్యూషన్ లాగా వస్తుంది అన్నమాట AQ. మరి ఇప్పుడు మనం బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. ఎలిమెంట్ LHS RHS, బేరియం ఉంది, క్లోరిన్ ఉంది, సోడియం ఉంది, సల్ఫేట్ ఉంది, ఇవే ఉండేది. సో బేరియం ఇక్కడ 1 మాలిక్యూల్ ఓకే. తర్వాత క్లోరిన్ 2, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 వేస్తాం. అప్పుడు మనకి క్లోరిన్లు 2 వచ్చాయి, ఇక్కడ కూడా క్లోరిన్ 2 ఉన్నాయి. సో BaCl2 అయిపోయింది. ఇంకా సోడియం దగ్గర వస్తాం. Na2 ఉంది, ఇక్కడ 2 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ Na ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒకటే ఉంది, కానీ మనం ఎప్పుడైతే 2తో మల్టిప్లై చేసామో 2 ఆటమ్స్ ఆఫ్ సోడియం వచ్చేసింది, కాబట్టి సోడియంస్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయాయి. ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ బిఫోర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద బేరియం 1 Cl2, ఇక్కడ Cl1, సోడియం 2, ఇక్కడ సోడియం 1, సల్ఫేట్ 1 బేరియం ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. తర్వాత సోడియంలు SO4 కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ క్లోరిన్లు సోడియంలు కావాలి. క్లోరిన్ దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మాత్రం సింగిల్ క్లోరిన్ ఆటమే ఉంది NaClలో, ఇంకెక్కడ లేవు క్లోరిన్లు, కాబట్టి 2 ఇక్కడ వేస్తాం. 2 ఎప్పుడైతే ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నామో క్లోరిన్లు బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. క్లోరిన్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 2 ఉన్నాయి. ఇంకా సోడియం దగ్గరికి వస్తే సోడియం ఇక్కడ 2 ఆటమ్స్ ఆఫ్ సోడియం ఉంది, ఇక్కడ 2 సోడియం మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ఆటం ఉంటుంది, 2 కలిపితే 2 Na అనమాట. సో ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అన్నీ కూడా ఈక్వల్ అయిపోయినాయి. బేరియం 1, క్లోరిన్ 2, తర్వాత సోడియం 2, SO4 1. సో ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ ఇట్లా వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటే ఈక్వల్ చేయగలం. సో వాటి యొక్క ఫిజికల్ కండిషన్స్ రాసాం. తర్వాత Na2SO4 ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఆక్వా సొల్యూషన్. ఆక్వా కిందనే రాసుకుంటే మర్చిపోకుండా కొద్దిగా సబ్స్క్రిప్షన్లో ఉండేటట్టుగా రాయాలన్నమాట. సబ్స్క్రిప్షన్లో లాగా BaSO4 ప్రెసిపిటేట్, ఇది సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. తర్వాత NaCl ఆక్వా సొల్యూషన్ ఈ విధంగా వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చింది మనకి. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకో, నోట్ ఇట్ డౌన్. నెక్స్ట్ sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid solution. So we will get produce sodium chloride solution and water.
అది ఎందుకు చూద్దాం. ఓకే, sodium hydroxide, in water and reacts with hydrochloric acid. Gives rise ఏమిస్తుందంటే మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, sodium chloride and water. Sodium chloride, it produces sodium chloride. Water. It is a word equation. మనం దీనికి ఫార్ములాస్ రాద్దాం. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ NaOH, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ HCl gives rise NaCl, సోడియం క్లోరైడ్ ప్లస్ వాటర్ H2O. ఇది స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం. ఇందులో వాటి యొక్క ఫిజికల్ కండిషన్స్ కూడా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. NaOH ఆక్వా సొల్యూషన్ అన్నమాట, ఆక్వా సొల్యూషన్. HCl కూడా మనకి లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది, HCl లిక్విడ్, లేకపోతే ఆక్వా సొల్యూషన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఆక్వా సొల్యూషన్ యూస్ రైస్ NaCl ఇక్కడ మిక్స్ అయింది వాటర్లో. సో ఆక్వా సొల్యూషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ వచ్చేసి లిక్విడ్ స్టేట్లో H2O ఉంటుంది అనమాట. ఈ విధంగా మనకి NaOH ప్లస్ HCl యూస్ రైస్ NaCl ప్లస్ H2O వస్తుంది. బ్యాలెన్స్ చేద్దాం ఈక్వేషన్ని. ఎలిమెంట్ LHS RHS. LHS అసలు మొత్తం ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సోడియం ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది, క్లోరిన్ ఉంది, హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇవి ఉన్నాయి. సోడియం చూడండి, LHSలో ఏమున్నాయి? 1, ఆక్సిజన్లు 1, క్లోరిన్లు 1, హైడ్రోజన్ కూడా 1 + 1 2 ఉన్నాయి నాన్న, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి 2. తర్వాత ఇక్కడికి వస్తే సోడియం 1, నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ 1, క్లోరిన్ 1, హైడ్రోజన్ 2. సో ఆల్రెడీ చూడండి, సోడియంలు 2 ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, క్లోరిన్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో ఈ విధంగా మనం ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తామన్నమాట. సో బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలో ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం, ఇప్పుడు మనం ఇంకొకసారి చూస్తున్నాం. బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. ఓడ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఓడ్ ఈక్వేషన్ రాసుకొని దానికి మనం ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకుంటూ వాటి యొక్క స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ రాస్తాం. స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ తర్వాత మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఎలిమెంటు, రియాక్టెంట్ సైడ్ అంటే LHS, ప్రోడక్ట్ సైడ్ RHS రాసుకుంటాం. అన్ని ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్, మొత్తం ఎలిమెంట్స్ అన్నీ రాసుకుంటాం. ఆ తర్వాత LHSలో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రజెంట్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ రాసుకుంటాం. తర్వాత RHSలో కూడా రాసుకుంటాం. రాసేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. దానికోసం హ్యూజ్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ హ్యూజ్ మాలిక్యూల్ తీసుకొని అందులో హ్యూజ్ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వస్తాం అన్నమాట, స్టెప్ బై స్టెప్. ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. సో ఇంకోసారి కూడా మీరు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్